ડભોઈ તાલુકાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ કુબેર ભંડારી કરનાળી ખાતે આજે અધિક માસની સોમવતી અમાસ નિમિત્તે મોટી સંખ્યામાં ભક્તોનું ઘોડાપુર દર્શનાર્થે ઉમટી પડ્યું હતું। મોડી રાત્રિના 12 કલાકે મંદિરના ટ્રસ્ટી અને ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા દ્વારા કપાટ ખોલવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે રાજ્યસભાના સભ્ય મુકેશભાઈ રાઠવા પણ ભગવાનના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી। ડભોઈના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ કરનાળી કુબેર ભંડારી મંદિર ખાતે દર અમાસે હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો દર્શનાર્થે ઉમટી પડતા હોય છે। તેમાં પણ આજે મહત્વની અધિક માસની સોમવતી અમાવસ હોય ત્યારે આ અમાસના દિવસે નર્મદા સ્નાનનું અતિ મહત્વ હોય છે। મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શને ઉમટી કુબેર ભંડારી મંદિરના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી। ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતાના વરદ હસ્તે મોડી રાત્રે 12 કલાકે મંદિરના કપાટ ખોલવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રસંગે રાજ્યસભાના નવનિયુક્ત સભ્ય મુકેશભાઈ રાઠવા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી। આ અમાસનું અતિ મહત્વ હોય ત્યારે ગુજરાત રાજ્યના સાહિત્ય કલાકાર માયાભાઈ આહિર પણ આ પ્રસંગે કુબેરદાદાના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી। વિવિધ પૂજન અર્ચન સાથે ભક્તોએ દર્શનનો લાભ લઈ ધન્યતા અનુભવતા જોવા મળ્યા હતા। આજે સોમવતી અમાસ સાથે સાથે અધિક એટલે કે પુરુષોત્તમ માસનો આજે છેલ્લો દિવસ આજે પૂર્ણાવતી અને આ માસનું ખૂબ જ મહત્ત્વ રહેલું છે। ત્યારે આજે કુબેર દાદાના દર્શનના કપાટ ખોલવાનો જે મોકો મળ્યો એ બદલ કુબેર દાદાનો દિલથી આભાર માનું છું અને અહીંયા જે કંઈ દર્શનાર્થીઓ આજે આવ્યા હોય એ તમામની મનોકામના કુબેર દાદા પૂરી કરે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના પણ કરું છું। આજની વિશેષતા એ છે કે અમારા નવા રાજ્યસભાના સભ્ય મુકેશભાઈ રાઠવા પણ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને કુબેર દાદાના આશીર્વાદ એમને પણ પડ્યા છે। ત્યારે અહીંયા કહેવાય છે 5 અમાસ અહીંયા આગળ જે સતત ભરે છે એની જે કંઈ મનોકામના હોય જ્યારે પૂર્ણ થાય છે ત્યારે અત્યારે જે અમાસના દર્શનાર્થીઓ આવ્યા છે એ તમામની मनोकामना दादा पूर्ण करसे वो विश्वास करूँ છું। सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के साथ में मलमास, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, आज पुरुषोत्तम मास का भी लास्ट छेल्ला दिवस है। इसलिए पुरुषोत्तम मास का नियम है कि सभी नदियों में स्नान करना, किनारे में बैठ करके नदियों में स्नान के साथ में पूजन करना, साथ में व्रत रखना और कथा वार्ता सुनना सबसे पुण्यदायी माना जाता है। आज सोमवती अमावस जो कि कहते हैं अधिक मास में सोमवती अमावस पिछले 30 वर्षों के बाद ये ऐसा शुभ अवसर आया है। आप सभी भक्त लोगों के लिए बहुत बड़ा शुभ अवसर है। नर्मदा मैया में स्नान कीजिए, कुबेर दादा का दर्शन कीजिए, महाकाली माँ का दर्शन कीजिए। साथ में इस बार भव्य श्रृंगार, कुबेर दादा को आम का सीजन है, आम से श्रृंगार किया गया है और सभी भक्तों के लिए आमरस अने पूड़ी की व्यवस्था की गई है। सब्जी प्रसाद जरूर ग्रहण करें। कुबेर दादा का प्रसाद कहते हैं जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं बोले ऐसा प्रसाद हमको दूसरी जगह कहीं भी खाने को नहीं मिलता है। ये कहीं ना कहीं कुबेर दादा, महाकाली माँ का आशीर्वाद, नर्मदा मैया का आशीर्वाद है। आप सभी भक्त लोगों के लिए कुबेर दादा का जयकारा लगाते हुए दर्शन करें। आप सबके मनोरथ पूर्ण हो। नर्मदा मैया में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और दादा का प्रसाद ग्रहण करें। और हो सके तो ऑक्सीजन के लिए कहते हैं ना कि पंच तत्व से बना हुआ यह शरीर है, इसमें एक तत्व यह आता है जो ऑक्सीजन लेवल होता है। इसमें ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों से मिलता है, तो हम जो फ्री का ऑक्सीजन लेते हैं तो इसके लिए एक वृक्ष जरूर लगाएं। बरसात का समय है, आप अपने बच्चे के नाम से, आप अपने एनिवर्सरी के नाम के, आप अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक वृक्ष लगा करके जैसे जैसे वो बड़ा होगा
तो कहते हैं कि संसार में ऋण भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमने लिया, लेकिन धरती की न सफाई किया, न जल की सफाई किया, न आकाश में वायुमंडल को हमने शुद्ध नहीं किया, तो इसके लिए शुद्धिकरण भी करना जरूरी है। वृक्ष लगाएं और अपने नाम दें उस वृक्ष को, अपने सामने बड़े होते हुए देखें और आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी जब आप देखेंगे कि मैंने खुद के लगाए हुए वृक्ष जो है कितने बड़े हो गए। बहुत सुंदर लगेगा। आप सबको कुबेर दादा, महाकाली माँ का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। मेरा नाम है लोक साहित्यकार मायाभाई आहिर और आज यहाँ कुबेर भंडारी के दरबार में आकर मुझे गुरु के शरणों का जो आशीर्वाद लेकर आज हमारे गुरुजी भी उपस्थित है। लेकिन यहाँ आकर एक बड़ा आनंद हुआ है कि हर अमासवासियों को यहाँ बड़ा मेला लगता है, लेकिन ये अमास ये अति आनंद का मुझे ये आनंद हो रहा है कि आज ये अधिक मास की जो अमावस्या है वो उसका तो एक बड़ा महत्व होता है। वही दिन मुझे यहाँ आना जो फल हुआ मिला है, इसलिए मैं बहुत मेरा खुशी व्यक्त करता हूँ। गुजरातनी जीवोद्धारी સમાન માં નર્મદાના તટે દેવોના દેવ મહાદેવના સાનિધ્યમાં જય કુબેર ભંડારીના આજની અમાવસમાં દર્શન કરવાનો શુભ અવસર પ્રાપ્ત થયો। હું છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અહીં કુબેર ભંડારીના દર્શનાર્થે આવું છું। આજથી 1.5 વર્ષ પહેલાં અમારા ડભોઈના સન્માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી શૈલેષભાઈ સોટાજી સાહેબને મેં કહ્યું કે હું અહીં દર્શનાર્થે જાઉં છું અને ત્યાં કોઈ પરિચયમાં હોય તો આપ મને જણાવજો। તો એમણે ફોન કરીને અહીં જણાવ્યું અને અહીંના જે મહારાજશ્રીઓ છે એમને પણ મળ્યો ત્યારે, અને એ સમયે અમારા બંને મહારાજશ્રીઓ કુબેર ભંડારીજીના મને ફોટો અર્પણ કર્યો, મને હાર પહેરાવ્યો અને મને એમણે જણાવ્યું કે તમે દર્શનાર્થે આવજો એમ, અને ખૂબ અધ્યાત્મનો સારો અનુભવ થશે। અને એ 1.5 વર્ષથી હું સળંગ દર અમાવસ્યે હું દર્શનાર્થે આવતો અને હું કુબેર દાદાને એવું આમ મનોમન કહેતો કે મને તમે હંમેશા કાયમ માટે અહીં તમને મને બોલાવતા રહેજો એમ, એવા તમે આશીર્વાદ આપતા રહેજો, એવું જ મનોમન હું દર્શનાર્થે આવતો। અને એના સ્વરૂપે અનેક દર્શનાર્થીઓ અહીં આવતા અને દર્શનાર્થીઓ કહેતા કે અહીં કુબેર દાદાના આશીર્વાદ મનોકામના પૂર્ણ થાય છે। અને ત્યારે અહીં માન લો લક્ષ્મીજી આપણું સુખ વૈભવ સંપન્ન, આપણું પરિવાર, આપણું જીવન અને ગામ બને એ પ્રકારની પણ અહીં આસ્થા ધરાવે છે અને મનોકામના પૂર્ણ થાય છે। આજથી 1.5 વર્ષ પહેલાં મારું પોતાનું જીવન પણ એ જ પ્રકારે હતું કે જે સામાન્ય ભક્તને એવું હોય કે ભગવાન આપણા પર કૃપા વરસાવે અને આપણું જીવન ગામને એમ કે ધન્ય થાય, અને મહારાજશ્રીઓને પણ એવું હતું। અને સાચા અર્થમાં આજે તમારી સમક્ષ હું અહીં બેઠો છું અને વિશ્વના લોકપ્રિય નેતા દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જે સર્વે ભવંતુ સુખીના સાથે વિશ્વ કલ્યાણના માર્ગે જઈ રહ્યા છે અને એના સાનિધ્યમાં મને એમના નીચે કામ કરવાની એવી તક મળી છે, તો સાચા અર્થમાં અહીંનું મહાત્મ્ય રહેલું છે। હું સમગ્ર ભક્તજનોને કહીશ કે મહાદેવના આશીર્વાદ માટે અને કુબેર ભંડારના આશીર્વાદ માટે જરૂર અહીં આવો અને આપણા સૌનું કલ્યાણ થાય।